Dear students, welcome to the online classes of chemistry. So, yesterday we studied about the discovery of electrons, and then today let us see that is the properties of electrons. So, it is the properties of cathode rays. So, here the properties of cathode rays. So, what are the properties of the cathode rays? So, here it carries near about 3 Mars or sometime that is 4 Mars. What are the properties of cathode rays? So, here we know that cathode rays are produced in a discharge tube, and these rays moves from cathode to anode. And here what are the properties? Means here that is it has few properties. Number one, cathode rays travel in a straight line. Cathode rays travel in a straight line. So it is how we come to know that it travels in a straight line. It is a very simple. So cathode rays travel in a straight line. Look here, students. So it is here. It is cathode, it is anode. Look here, it is cathode, it is anode. So when these cathode rays moves from that cathode to that is anode, they moves. Look here, if you keep an object, or that is an object is kept or placed in the path of the cathode rays. If you place that is an object here, suppose for example here an object is placed. Look here, if an object is placed in the path of this cathode rays, so therefore here it produces its shadow. Here it produces its shadow. It indicates that these travel in a straight line. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಒಂದೇದು, ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಪಾತ್ನಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಶಾಡೋ ಅಂದರೆ ನೆರಳು, ಇದ್ರ ನೆರಳಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ನೆರಳಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದದು, ಈ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕೈದು ನೆರಳು ಏನದಲ್ಲ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. ಇಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ path of the cathode rays, a shadow is formed behind it. It indicates that cathode rays travels in a straight line. This is first property. So then second property. So here remember cathode rays are having that is energetic particles. Cathode rays ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು cathode rays consist of particles. ಇವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? cathode rays consist of particles. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಎ ಪಿನ್ ವೀಲ್ ಗಾಲಿ
a pinwheel or mica wheel is placed in the path of cathode rays. When the cathode rays come and hit to the mica wheel or pinwheel, so that it begins to rotate. Cathode rays path ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು cathode rays ಅದ, ಇದ್ರ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಇದು cathode rays ಅದ. ಈ cathode rays ಒಳಗೆ cathode, ಇದು anode ಅದ, ಇದು anode ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕಾ ವೀಲ್, look here, ಇದು ಮೈಕಾ ವೀಲ್ ಆರ್ ಪಿನ್ ವೀಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ cathode rays ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೀಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಈ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ cathode rays ಹಿಟ್ ಟು ದ mica wheel or pin wheel, the wheel begins to rotate. So therefore the cathode rays are having energetic particles. cathode rays ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳದಾವು. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇದೇನದಲ್ಲ, cathode rays consist of particles, that is kinetic energy, or it has a mechanical effect. And when that is a mica wheel or pin wheel is placed in the path of cathode rays ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ cathode raysಗಳು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ವೀಲ್ ಏನದಲ್ಲ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ that is the second property. Then what are third properties? Cathode rays consist of negatively charged particles. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? cathode rays consist of negatively charged particles. cathode raysಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವು. because they move towards anode. ಇವು anode ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾವು. because they move towards anode, ಇವು anode ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ cathode rays ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು cathode rays ಅದ, cathode, ಇದು anode ಅದ. ಸೊ cathode anode ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೇಸ್ಗಳೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ anode ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ anode ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ನಾ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. like poles repels, like charges repels each other, and unlike charges attract each other. So cathode rays moves towards anode. Anode is positively charged and cathode is negatively charged. So these move towards this anode. So anode kade hogtade. And then the next one, that is fourth one, cathode rays affect the photographic plate. Look here, cathode rays affect the photographic plate. cathode raysಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನದ? ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹಾದಿ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, cathode rays ಹಾದಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತೇಳಿರಿ ತಿಳಿತು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾವು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಆ ರೋಲ್ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಇಲಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ ಕವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಕವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cathode rays ಬಂದ್ಗಳಿಂದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆದಗಳಿಗೆ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಗಳು ಮೂಡ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ತಿಳಿತು. ಈಗ ಏನದಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ
ಅವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಗಳು ಮೂಡ್ತಾವು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಏನದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ರೋಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತಿಳಿತು? ದೆನ್ ವ್ಯಾನ್ cathode rays strikes DQD impact. When cathode rays strikes the surface of metals like tungsten and copper, surface of metals like tungsten and ಕಾಪರ್. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾಪರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ cathode rays strikes the surface of metals like tungsten and copper, so it is X-rays are produced. ಈಗ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಕೆಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ cathode rays strikes the surface of metals like tungsten and copper, X-rays are produced. X-ray ಏನದಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ cathode rays produce heating effect when they strike or fall on the metals. So it is a heating effect when they strike on the metal surface. Heating effect when they strike on the metal surface. Look here, when they strike on the metal surface ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ cathode rays produces heating effect when they strikes on the surface or on the surface of the metal foil. ಮೆಟಲ್ ಫಾಯಿಲ್ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ heating effect when they strike on the metal surface or metal foil. ಮೆಟಲ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ದೆನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ cathode rays ಆರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. cathode raysಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳ್ಳುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಅಳ್ಕೋಸ್ಕೇನ ಮೊದಲು ಒಂದೆದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, cathode rays travel in a straight line because when that is an object is placed in their path, so therefore the cathode rays produces its shadow. Second one, cathode rays consist of particles, energetic particles, or it has a mechanical effect or it has a kinetic energy, because when the cathode rays that is a mica wheel or pin wheel, a light wheel is placed in the path of the cathode rays. So when cathode rays collide or impact to this wheel, so it begins to rotate. It indicates that cathode rays are having energy. cathode raysಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ cathode rays consist of negatively charged particles. cathode raysದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೇನದಲ್ಲ ಏನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ठीक that is unlike charges or opposite charges that is attract each other. Then when cathode rays strikes the surface of the metals like tungsten, copper, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ cathode rays produces heating effect when it strikes or impact
ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಫಾಯಿಲ್. ಮೆಟಲ್ ಫಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೆನ್ 7th one. Then cathode rays are deflected in the electric and magnetic field. Cathode rays are deflected in the electric and magnetic field. So it is electric ಮತ್ತು magnetic field ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ? It deflected towards the positive plate, in the electric field. Look here. So it deflected towards the positive plate in the electric field. So it is electric field ನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್. Cathode. It is anode. Look here, it is cathode and anode. And when these cathode rays are that is moving towards this anode, and if you place an electric field negatively charged electric field, so if you place an electric and magnetic field here, look here. So here it is cathode rays, it is moving towards that is the anode, and it is a positive plate and it is negative plate. So therefore these particles are look here, these are attracted towards or deflected towards his positive plate. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಏನು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವುದೇನದಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ನಾವೇನದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋಡ್ ರೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ remember, so it is the characteristics of cathode rays. The characteristics of cathode rays, so do not depend or does not depend on the nature, or that is does not depends upon the material, does not depends on the material of the electrode,
material of the electrode and nature of the gas. Nature of the gas present in it. Nature of the gas present in the tube, or present in the tube ಅನ್ಬೋದು, or present in it. So it is cathode ray tube ಒಳಗೆ. So it does not depend on the cathode ray tube. So it is, thus we conclude that. So it is what we conclude here. Thus we conclude that electrons are the basic constituent of atoms. So it is here, remember, electrons are the basic constituents of atoms. Basic constituents of all the atoms. Basic constituent of all the atoms. ನೋಡ್ಕೊಡಿಲಿ, the characteristics of cathode rays does not depend on the material of the electrode. Electrode material ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. And nature of the gas present in the cathode ray tube ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ, so it is, this concludes that electrons are the basic constituent of all the atoms. ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. In our next class, we will discuss about the charge to mass ratio. So thank you very much.